Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sur French Academy Tamil, vous allez écouter une histoire. Les pompiers au secours. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய French Academy Tamil வீடியோவில் French Story Time பகுதியில் இன்னும் ஒரு கதை புத்தகம் பார்க்க போகின்றோம். கதையினுடைய பெயர் Les pompiers au secours. இந்த கதை 3 பாகங்களாக இருக்கின்றன. இதில் முதல் பாகத்தை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அடுத்து வரும் வீடியோக்களில் அடுத்த 2 பகுதிகளையும் பார்க்கலாம். இந்த கதையிலிருந்து முக்கியமான வார்த்தைகளையும் உரையாடல் வாக்கியங்களையும் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியும். French Academy தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்களாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகில் வரும் பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து ஆல் என்ற பட்டனை கிளிக் செய்து வையுங்கள். அப்பொழுதுதான் அடுத்து போட போகும் வீடியோக்களையும் நீங்கள் பார்ப்பதாக இருந்தால் நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வரும். Si vous êtes prêts, on commence. Chapitre 1. Léa et Tom sont seuls dans l'appartement. C'est normal, ils sont grands. Les jumeaux auront bientôt 9 ans. Leur père est parti faire les courses. En attendant, Léa et Tom ont faim. Léa et Tom sont seuls dans l'appartement. லேயாவும் டொம்மும் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தனியாக இருக்கிறார்கள். C'est normal, அது normal. Ils sont grands, அவர்கள் பெரியவர்கள். Les jumeaux auront bientôt 9 ans. Les jumeaux இரட்டையர்கள், அதாவது லேயாவும் டொம்மும் இரட்டையர்கள். அவர்களுக்கு விரைவில் 9 வயதாக போகிறது. Les jumeaux auront, இங்கு கவனித்திருப்பீர்கள். auront இது avoir என்ற வினைச்சொல்லின் எதிர்கால வடிவம். Les jumeaux பன்மையாக இருப்பதனால் il அல்லது எல் ஓடு avoir வினைச்சொல் எதிர்காலத்தில் auront என்று வரும். Leur père est parti faire les courses. Leur père அவர்களுடைய அப்பா est parti புறப்பட்டு விட்டார். faire les courses கடையில் பொருட்கள் வாங்க. Leur père est parti passé composé-யில் உள்ளது. Leur père அவர்களுடைய அப்பா ஆண்பால் ஒருமை சொல்லாக இருப்பதனால் partir என்ற வினைச்சொல் est parti என்று வரும். En attendant காத்திருக்கும் பொழுது Léa et Tom ont faim. லேயாவுக்கும் டொம்முக்கும் பசிக்கிறது. Léa et Tom ont avoir என்ற வினைச்சொல் பன்மையோடு வரும் பொழுது on என்று வரும். Tom ouvre le placard. Plus de biscuits. Léa regarde la corbeille. Plus de fruits. Sur la table, il reste un paquet de pain de mie. Léa et Tom le regardent avec envie. Il est encore meilleur grillé. C'est parti, s'écrie Léa. Léa met 2 tranches dans le vieux grille-pain. Les enfants repartent jouer dans le salon. Ils s'amusent bien. Ils s'oublient qu'ils sont faim. Tom ouvre le placard. Tom அலமாரியை திறக்கிறார். Plus de biscuits, ஒரு பிஸ்கட்டுகளும் இல்லை. Léa regarde la corbeille. லேயா கூடையை பார்க்கிறார். Plus de fruits, ஒரு பழங்களும் இல்லை. Sur la table, மேசையின் மீது. Il reste un paquet de pain de mie. ஒரு பாக்கெட் பான் மட்டும் மிஞ்சி இருக்கின்றது. Léa et Tom le regardent avec envie. லேயாவும் டொம்மும் அதனை விருப்பத்துடன் பார்க்கிறார்கள்.
Il est encore meilleur grillé. அதனை டோஸ்ட் பண்ணினால் நல்லா இருக்கும். C'est parti, s'écrie Léa. Léa செய்வோம் என்று கூறுகிறார். Léa met 2 tranches donc le vieux grille-pain. Léa 2 பான் துண்டுகளை பழைய பான் டோஸ்டருக்குள் வைக்கிறார். Les enfants repartent jouer dans le salon. குழந்தைகள் 2 பேரும் வரவேற்பறையில் விளையாடுவதற்கு புறப்படுகிறார்கள். Ils s'amusent bien. அவர்கள் விளையாடுவதில் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள். Ils oublient qu'ils ont faim. அவர்களுக்கு பசி இருக்கிறதை மறக்கிறார்கள். இங்கு repartir என்ற வினைச்சொல் les enfants பன்மையாக வரும் பொழுது repart என்று வரும். அதே போல s'amuser, ils s'amusent என்றும் oublier, ils s'oublient என்றும் வரும். Bientôt, une fumée noire s'échappe de l'appareil électrique. L'odeur de brûlé parvient au nez des enfants. Mince, lance Tom les tranches de pain. Quand il arrive dans la cuisine, c'est la catastrophe. Le grille-pain est en feu. Les jumeaux pourraient paniquer, mais ils font preuve de sang-froid. Ils savent ce qu'il faut faire en cas de danger. À l'école, ils ont eu une formation sur la sécurité. Bientôt, விரைவில், une fumée noire s'échappe de l'appareil électrique. கரும்புகை அந்த மின்சார கருவியிலிருந்து வெளிவருகிறது. L'odeur de brûlé parvient au nez des enfants. L'odeur de brûlé அதாவது எரிகின்ற மனம் பிள்ளைகளினுடைய மூக்கிற்கு வந்தடைகின்றது. Mince, lance Tom. Tom அதிர்ச்சியுடன் mince என்று கூறுகிறார். Les tranches de pain. பான் துண்டுகள். Quand il arrive dans la cuisine, அவர்கள் சமையலறைக்குள் வருகின்ற பொழுது c'est la catastrophe. பயங்கரமாக இருந்தது. Le grille-pain est en feu. பான் டோஸ்டரில் நெருப்பு இருக்கின்றது. Les jumeaux pourraient paniquer. இரட்டையர்கள் குழப்பமடைய முடியும். Mais ils font preuve de sang-froid. ஆனால் அவர்கள் அந்த சூழ்நிலையிலும் அமைதியாக இருக்கிறார்கள். Ils savent ce qu'il faut faire en cas de danger. ஆபத்து நேரத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள். இதில் ils savent savoir என்ற வினைச்சொல் ஆண்பால் பன்மையாக வரும் பொழுது ils savent என்று வரும். À l'école, ils ont eu une formation sur la sécurité. பாடசாலையில் பாதுகாப்பு சம்பந்தமான பயிற்சி ஒன்றை அவர்கள் பெற்றிருந்தார்கள். இங்கு avoir என்ற வினைச்சொல் இறந்த காலத்தில் பன்மையில் வரும் பொழுது ils sont eux என்று வரும். Léa, je file dans le salon appeler les pompiers, dit Tom. Pendant que son frère quitte la pièce, Léa passe une serpillière sous l'eau. Elle sort de la cuisine à son tour, ferme la porte et place le linge mouillé par terre. Tom fait le 18. Très vite, un pompier lui pose des questions. Tom a du mal à comprendre
ce que l'homme lui dit. Il a peur. Et si les flammes arrivaient dans le salon, Léa, je file dans le salon appeler les pompiers, dit Tom. Pendant que son frère quitte la pièce, அவருடைய சகோதரன் அந்த இடத்திலிருந்து புறப்படும் வேளையில் லேயா passe une serpillière sous l'eau. லேயா ஒரு துணியை எடுத்து தண்ணீருக்குள் கீழ் போடுகிறார். Elle sort de la cuisine à son tour. அவள் சமையலறையிலிருந்து வெளியேறுகிறாள். Ferme la porte et place le linge mouillé par terre. கதவை மூடிவிட்டு ஈரத்தில் நனைத்த துணியை நிலத்தில் இடுகிறாள். Tom fait le 18. 18 இலக்கத்திற்கு Tom அழைக்கிறார். Très vite, மிக விரைவில். Un pompier lui pose des questions. ஒரு தீயணைப்பு வீரர் அவனிடம் கேள்விகளை கேட்கிறார். Tom a du mal à comprendre ce que l'homme lui dit. அந்த தீயணைப்பு வீரர் கூறுவதை டாம் புரிந்து கொள்வதற்கு கடினமாக இருக்கிறது. Il a peur, அவனுக்கு பயமாக இருக்கிறது. Et si les flammes arrivaient dans le salon, நெருப்பு வரவேற்கரையுள் வந்துவிட்டால். Heureusement, Léa est revenue près de lui. À deux, on est plus fort. Elle lui tient la main et Tom parvient à tout expliquer aux pompiers. On ne peut pas sortir de l'appartement. On est coincé. Où êtes-vous? Sur le balcon, on a mis un linge mouillé contre la porte. Ne bougez pas et restez en ligne. D'accord, on ne raccroche pas. Heureusement, அதிர்ஷ்டவசமாக, Léa est revenue près de lui. Léa அவனுக்கு அருகில் திரும்பி வந்துவிட்டாள். À deux, இருவரும் on est plus fort, மிகவும் தைரியசாலிகள். Elle lui tient la main, அவள் அவனுடைய கையை பிடிக்கிறான். Et Tom parvient à tout expliquer aux pompiers. Tom pompiers-க்கு எல்லாவற்றையும் விளக்கமளிக்கிறார். On ne peut pas sortir de l'appartement, on est coincé. நாங்கள் அப்பார்ட்மெண்டிலிருந்து வெளிவர முடியாது. On est coincé, நாங்கள் சிக்கிக் கொண்டு விட்டோம். coincé என்ற வினைச்சொல் இறந்த காலத்தில் on est coincé என்று வரும். Où êtes-vous? நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள்? தீயணைப்பு வீரர் கேட்கிறார். அவர்கள் பதில் சொல்கிறார்கள். Sur le balcon, balconiயில், on a mis un linge mouillé contre la porte. கதவுக்கு எதிராக ஈரத்தில் நனைத்த ஒரு துணியை போட்டுவிட்டோம். Ne bougez pas et restez en ligne. Ne bougez pas, நீங்கள் அங்கே இருந்து ஒரு இடமும் செல்லாதீர்கள். Et restez en ligne, தொடர்பில் இருங்கள். அவர்கள் கூறுகிறார்கள். D'accord, ஆம். On ne raccroche pas, நாங்கள் டெலிஃபோனை துண்டிக்க மாட்டோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவினுடைய அடுத்த பாகத்தை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த கதை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் லைக் செய்யுங்கள், உங்களுடைய நண்பர்களோடும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அகாடமி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகில் வரும் பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள். அடுத்த பாகத்தில் சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.